सियासत हो रही है या कहिए कि लगातार सरकारां सवालों के घेरे च ने, चाहे केंद्र की होए या फिर पंजाब की। खेती कानूनों को लैके केंद्र की सरकार लगातार सवालों के घेरे च है, पर एक होर मसला जिसनों लैके पंजाब सरकार सवालों के घेरे च, और वो सवाल खड़े किए जा रहे हैं खास तौर पर विरोधी धिरां वल्लों। पंजाब दे विच दलितां ते तशद्दद हो रहा है और सरकार सुनवाई नहीं कर रही। एक गंभीर इल्ज़ाम पिछले कई दिनों तो लगातार लग रहे हैं, और जदों इल्ज़ाम लग रहे हैं तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि बीजेपी केंद्र की पॉलिसी या जिस हिसाब नाल पूरे देश के विच जातिगत आधार पर लोगों को वंडदी है, वही काम पंजाब च शुरू कर दिता है। पर इन्हां सारे तत्थां दे पिछे या बयानां दे पिछे दी असलीयत आखिरकार की है, उस ते अज असीं चर्चा करांगे। साडे नाल साबका केंद्रीय राज मंत्री ते पंजाब भाजपा के साबका प्रधान विजय सापला जी मौजूद ने। सापला साहब बहुत बहुत जी आए। थैंक यू। सियासत है या वाकई एक बड़ा मसला है? देखो, किसी भी पीड़ित नूं मारना, उन्होंने सियासत कह के गलों ला देना, इन्ना सबर नहीं होना। फर्ज तो अपना निभाना पैना। आखिर इन्नियां घटनावां हो गईयां। एक सब तो वड्डी घटना जिहड़ी घोटाले दी है, जिहड़ी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की है। हुण लोकां नूं सिर्फ थोड़ा जिहा लगदा होएगा, पर 8.5 लाख परिवार उहदे तो प्रभावित है। 5 लाख बच्चा ऐसा जिहड़ा कि पास आउट हो चुका है, उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिता जा रहा। क्यों? क्योंकि इन्हां दी जिहड़ी बनदी फीस सी वो दित्ती नहीं गई, वो डकार गए। वो कला साधु सिंह नहीं डकार गया, कल साधु सिंह धर्मसोध नहीं डकारिया, जिहड़ा उन्होंने क्लीन चिट देण वाला वो भी उन्ना ही दोषी है डकारण दे विच। भाव पंजाब दा मुख मंत्री भी 3 लाख 3.5 लाख बच्चा जिहड़ा हर साल एडमिशन लैंदा है, वो भी अज तुहानूं याद होना कि जैक इन्हां दी पूरी एक जिहड़ी इंस्टीट्यूशनां दी एक बनाई संस्था, उन्होंने जैक का नाम दिता है। वो 1650 इंस्टीट्यूशन चलाती है पूरे पंजाब च। उन्होंने मीटिंग करती कि असी किसी भी अनुसूचित जाति के विद्यार्थी नूं एडमिशन नहीं देंगे। तो सीधा सीधा कि गरीब आदमी हुण पढ़ नहीं सकता, उसका परिवार का बच्चा नहीं होया। 5 लाख हो जिन्हों नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि उसको सर्टिफिकेट है नहीं, सर्टिफिकेट वो देंगे नहीं। 5 लाख हो जिन्हों नौकरी नहीं मिलनी। 3.5 लाख हो जिन्हों गाहां नहीं मिलनी। भाव 8.5 लाख परिवार कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। और जे 5.5 लाख की आबादी को अगर गिनी तो बहुत वड्डी आबादी। जनरेशना की अगर नैक्सट जनरेशन लईए तो बहुत वड्डा नुकसान पंजाब का किया गया। किहदे वलों? मुख्य मंत्री और उहदे मंत्रियों वालों। सापला साहब, सवाल क्लीन चिट ते तुसीं चक रहे हो, उहदे लई बकायदा एक कमेटी बनी है। बाद दे विच कर रहा मैं पहला उस घोटाले तो कितना बच्चा प्रभावित है क्योंकि पैसे नहीं दिते गए। ये तो मैं नहीं कह रहा ना, सरकार के पैसे दिते गए, वो सवाल भी खड़े कर। बिल्कुल दिते गए। वो कहते कि 2015-16 तो ही लगातार है सारा कुछ। मैं जिहड़ी गल कर रहा कि मैं मंत्री रहा इस सबजैक्ट का, मैं मंत्री भी रहा और इन्हों बकायदा मैं बुला के एक क्या सी कि किन्ने पैसे असी 31 मार्च 2019 तक तुहाडी पाई क्लीयर करनी है, और असी कीती जिहड़ी हले तक वंडी नहीं गई। 309 करोड़ तो होना आया जिहड़ा हले तक नहीं वंडिया गया। जिहड़े पहला 327 आए सी वो चों भी 280 जिहड़ा घोटाला की। मेरी गल पूरी सुन। पिछली चीज़ां दी असी सारा कुछ ऑडिट करा रहे हैं, बिना ऑडिट कराए असी अगे नहीं देना कि किहड़े कॉलेज ने घोटाला किया। पिछली सरकार दी किहदे नाल भाईवाली सी, वो सवाल तुहाडे ते तुहाडी पार्टी। वादबाजी बेवकूफ किहनूं बनाया जा रहा? ओए उन्होंने दे दिते पैसे जिन्होंने ऑडिट ने कहा सी इन्हां तो रिकवर करने आ। तुसीं किहनूं बेवकूफ बना रही सरकार? ये उन्हां सब्जैक्ट उन्होंने कहा कि इन्हां संस्थावां नूं नहीं देने, इन्हां तो उल्टे लेने आ। इन्होंने ऑडिट फर्जी ऑडिट करा के, और ऑडिट करने लई पहला जे कैबिनेट च अप्रूव हो गया पुराना ऑडिट, जे उहदे च रद्दो बदल करनी तो कैबिनेट च घट्टो घट्ट जाना हुंदा। भाव उहनूं जिहड़ा कानूनां नूं भी नियमां तार करके ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, और उन्होंने संस्थावां नूं देता जिन्हां तो लेना सी। अरे भी उन्होंने संस्थावां नूं देता जिहड़ियां है ही नहीं, जिहड़ियां संस्थावां ही है नहीं, कॉलेज ही है नहीं। तो विद्यार्थी डेटा सापला साहब, वो डेटा पिछले 4-5 साल तो चले आ रहे कॉलेजां दा, वो सारा कुछ जिहड़ा सिस्टम दे विच कुन लग्या होया है। 4 साल तो हो गए सरकार लगातार आ रहे हैं। मैं वही सवाल कर रहा कि कला ए सरकार जिम्मेवार है, सिस्टम पिछली सरकार वाला भी जिम्मेवार है? पिछली सरकार चो असीं 2 दे रहे, अगर है तो 3 साल तो आई आ सरकार घोटाला कढ़े,
ਔਰ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਡਿਟ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ? ਆਡਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਨਾ। ਔਰ ਅਪਰੂਵ ਆਡਿਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਰਮਈ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਘੁਟਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਆ ਇਹ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਘਟਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 309 ਕਰੋੜ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ? ਜਦ ਜੈ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਆਂਦੀ? ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕਰਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਵਾ ਕਿ ਵੀ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਮੰਗਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ 800 ਕਰੋੜ। ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਕਿਉਂ ਫਿਰ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆ ਗਿਆ? 200 ਕਰੋੜ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਠਹਿਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 800 ਲੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਦੇਣੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ ਪਾਉਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ 168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਾਂਗੇ 600 ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ 432 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 60% ਭਾਵ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ 40% ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ 400 ਦੀ ਸੀ ਉਹ 600 ਦੇ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ 40% 60% ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ ਔਰ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੇ, ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਬਾਹਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਮਰਥਨ ਕਾਹਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਏ? ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਨੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਅਰੇ ਬਈ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ? ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਿਆ ਆਈਆਂ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਤਸੀਹੇ ਸਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 40 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਸਹਿ, 40 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੱਲ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਧੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੈਣੀ ਆ, ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। 21-22 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। 21-22 ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਨੋਟੀਫਾਈ, ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ 17, 18, 19, 20 ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ? ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਆਡਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ ਨਾ ਉਸ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਈਵਨ ਦੈਨ 3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਕੇਂਦਰ ਚੋਂ ਆ ਗਏ
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਓ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੁਟਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਨਾ ਸੀਐਮ ਕੋਲ, ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਟਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੋਤੇ ਹੋ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਲਾ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲਏ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ 8.5 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਤੀਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਆ, ਗਲਤ ਆ, ਕੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਮਝਾਮ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਸੀ, 2-3 ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤਾਮਝਾਮ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਏਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ 80 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ SIT ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਗਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਗਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਧ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ 39 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਔਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਦਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਜਲੰਧਰ, ਉਹ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਾਤੀਗਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਡਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਗਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਗਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜ ਤੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਤੀਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਬਿਠਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਰਾਸਤਾ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਵੀ ਆਊਂਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਬਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਲਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 8 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੌਣ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ
ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ। ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਓ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦ ਪਿਆ ਕੰਮ, ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਣ? ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਪਾਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ। ਅਰੇ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਜਲੰਧਰ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਤਾੜ ਕਰਤਾ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਾਰ ਫੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਵਾਗਤ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਪਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਹਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਰਾਂ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਓ। ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਉਹ 'ਚ? ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਆ? ਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੰਡ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਗੁਨਾਹ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਨਾਹ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ, ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ? 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਬੈਠਾ, 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗਨਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੋਰੇ 10 ਜਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ 40 ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤਿਆਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 40 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤਿਆਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਮਝਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ? ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, 2 ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਲ, ਆਖਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਟੀਮ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੇਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਕੀਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ
ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਸਐਸਪੀ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਥਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਪਰ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਸਾਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਲਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ 22 ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੀ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ 2022 ਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ 22 ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਲਾਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ 2022 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ 2022 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੀ ਰਵਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ 22 ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਐਸਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਫੇਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੀਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਬੋਹਰ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, 22 ਦਾ 24 ਦਾ ਇਹ ਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਸਾਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਦਰਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ? ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਆਓ ਵੀ ਭਾਈ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਘੇਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਮਾਹੌਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਉਹ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਕੱਲ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ? ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਗਲਤ ਆ, ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੀੜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ? ਵਾਦਵਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੱਸੋ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ ਬਿੱਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚੋਲੀਆ ਵਰਡ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ 2 ਧਿਰਾਂ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਡਲਮੈਨ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ? ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਖੜੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਪੁਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ, ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੌਮਾ ਬਿੰਦੂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰੋ ਕਨਵਿੰਸ। ਜਦੋਂ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਦਸ਼ੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਐਨਡੀਏ ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਤਾਂ ਲੱਭਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਈਵਨ ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ MSP ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੱਤਰਚਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਫਰਾਡ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਟਾਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਹਿਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੇਬਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਔਰ ਜਵਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਟੇਬਲ ਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੈਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਇਆ? ਉਥੋਂ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀਆਂ, ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਹੋਈਆਂ? ਇੱਧਰੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੱਥੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, 4 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੇ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਟ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਖਿਤ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ,
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰ ਦੇਣ ਮਾਲ ਗੱਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋੜਫੋੜ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋੜਫੋੜ ਜੇ ਕਰੇਗਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਲੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ 'ਚ ਫਾਹਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਮਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚੋਂ ਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਬਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਦੰਗਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੋਏ ਉੱਭਰ ਆਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਕ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਰਵਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ। ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ 5-6 ਪੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾੜੋ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚੋਂ ਹਾਰ ਲਾਤਾ, ਬੰਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਾਏ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਤੇ 295 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਤੇ SC ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2022 ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 22 ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਆਖਣੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੈਦਾਨ ਤੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਚੱਲ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਦੂਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। 360 ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ।
ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅਖੀਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੱਫੀਆਂ ਵੀ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਚਾਹਣ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤੀਰ ਛੱਡਤੇ ਔਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਰਾਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ 22 'ਚ ਜਨਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ? ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ? ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਚੋਂ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 82% ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਆ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਉਹ ਕੈਪਟਨ। ਅੱਜ 130 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ? ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ? ਨਹੀਂ 22 ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਲੋਕ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ 22 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। 22 ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਦਲਿਤ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗਾ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ। ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਗਣਗੇ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗੇਗਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਪਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਜੇ ਸਾਪਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਵਾਕਈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਇਆ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਪ੍ਰੀਤ। ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਇਨੈਲੋ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਨੈਲੋ ਕਿੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਸੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮਤਲਬ ਖੇਰੂ ਵੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ।